दर्शक बंधु नमस्कार करुचे मुई पिंटू नायक आप सब लोग के स्वागत जनाऊे आमर ई एपिसोड प्रथम जेन कलाकार चमक जेनटा कि एंता गोटे व्यक्ति के मुई खोजिक पाइछे से है जपटना निवासी जपटना प्रॉपर जपटना निवासीन आरु सेमन के आमे पचारमा कि केन प्रकार ताको स्ट्रगल लाइफ माने स्टार्टिंग रु आज पर्यंत केन प्रकार स्ट्रगल लाइफ ने सेमन पहुँचीचन ताको से किसी मीठा कथा हमा और ताकर विषय किसी जानमा चलन से जड़े व्यक्ति के भेटमा जे कि जड़े ओडिया साहित्यर साहित्यिक नाट्य गुरु एवं जड़े घुमरा गुरु एवं गोटे गीतिकार सेंता जड़े व्यक्ति से आ किए नुहन ना है श्रीजुक्त तीर्थराज दलपति आज्ञा। तो बर्तमान आम से आज्ञा के स्वागत करमा आमर कलाकार चमक एपिसोड रे। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आपन स्वागत करुचे मोर कलाकार चमक एपिसोड के आज्ञा। तो आज्ञा पहला आम आज्ञा के परिचय मांगमा आज्ञा परिचय से देवे आपण समस्त के। तो आज्ञा आप परिचय टी दियन। मो ना है तीर्थराज दलपति गाँ है मोर जयपाटना आउ मुई कलाहांडी जड़े माने साहित्यिक भी जड़े एवं जड़े घुमरा गुरु प्रतिष्ठित घुमरा गुरु आउ नाट्यकार भाव में मोर परिचय सृष्टि होचे आउ लोकाल फोक संग डांस राइटर एवं डायरेक्टर कोरियोग्राफी मुझे करसी आउ मोर बहुत गुड़े दल अच्छे परवर्ती समय आपन आलोचना माध्यम कहबी किंतु मुई जड़े ये अंचल जड़े भल कलाकार बोलिक मुई निजे कहले नहीं काम दिए जड़े भल कलाकार लोक कहसन तेणु मुझे जड़े कलाकार है तेणु कलाहांडी समस्त अधिवासी मान को मोर नमस्कार जनाऊे। निहाती भाव में आज्ञा प्रकृत कला के जे फुटौचे सामना वाला माने पब्लिक जेते आम दर्शक मैंने से मैंने जन पारे कि एक्चुअली प्रकृत किन प्रकार कला अच्छे किन प्रकार से कला द्वारा से आगे जी पारुचे। तो सार क्या पचारमा कि सार आप कलाटा जो स्टार्टिंग है केबेठू माने स्टार्ट होता दीर्घ 40 वर्ष तले मुझे जिते कॉलेज रे इंद्रावती कॉलेज रे अध्ययन करी तार पूर्वर कहले भी चलवा किंतु जिते कॉलेज जीवनटा आरंभ है से समय आमर अंचल बर्तमान सेतकी बेले फोन नहीं थी किंबा मोबाइल नहीं थी दूरदर्शन नहीं थी से समय आमे केवल पेपर टेप बहुत कष्ट माने मिलूला आते मुई प्रथम जिते मोर बापा ना है जयदेव दलपति स्वर्ग से मृत्युवरण कले ना आउ से लेखा लिखि करते तो तांकर माने माने तांकर माने ये रे माने प्रभावित थी तांकर लेखा माध्यम रे एवं मुई लेखबा लगी चेष्टा कली। तो प्रथमे मुई गोटे कुकुर प्रभु को बंचेला बोल गोटे गप लिखली आउ से गपटा को पठेदेली संवाद पेपर को आउ सेते संवाद पेपर रो विभिन्न संस्करण नहीं थे गोटे ओडिशा रो गोटे संस्करण बाहरुला आउ सेने कुकुर प्रभु को बंचेला बोल मोर गोटे गप बाहरला आउ सेने जेते जयपाटना अंचल लोग पढ़ले से तले लिखा होता तीर्थराज दलपति बोलिकी से मैंने किए भी विश्वास नहीं करते से रेडियो रे गोटे ना बाहरबाटा गोटे पेपर ना बाहरबाटा लेखा बाहरबाटा बोले कम कथा नहीं से तो मत अविश्वास केते जन पचारे भी केते अविश्वास भी कले कि मुझे कहली मुझे लिखीचे मुझे पठेली यहाँ तापर परवर्ती अवस्था मते जड़े लेखक साहित्यिक कवि बोल परिचय सृष्टि है मोर। निहाती आज्ञा आप जिन टाइम रे माने जहाँ भी लिखी थे से माने से समय टेक्नोलॉजी जुग नहीं थी बहुत कम थी आज्ञा माने रेडियो अधिकांश लोग रेडियो उपरे डिपेंड करथिले कि न्यूज केना आसबा केन प्रकार गप गोट सुनमु रेडियो उपरे डिपेंड करथिले। मु आकाशवाणी जयपुर सहित ओतप्रोत जड़ित थी से मोर विभिन्न चिठी माध्यम बहुत गुड़े अनुरोध करी तार सहित आकाशवाणी जयपुर रे युव कार्यक्रम रे मुई काम करीचे आउ मोर कविता सेने पढ़ीचे सेने मोर नाटक होइचे आउ मोर लघु आलोचना सेने माने आकाशवाणी प्रसारित होइचे। तो प्रथम आकाशवाणी मते प्रथम लोक संवाद पेपर तापर द्वितीय आकाशवाणी मते जानले लोक तार परवर्ती अवस्था रे ई जयपाटना अंचल होचे कला संस्कृतिर माटी है साहित्यर माटी है कलाकार माटी है आ कलाहांडी 16 कलार हांडी भितर जयपाटना गोटे हांडी है आउ से 16 कलार हांडी भितर प्रतिभा समस्त भितर अच्छे ताकू विकसित करवाटा हूँ आमर काम आमे जदि आमर प्रतिभा के विकास करने पार्मा ताहले केबे मध्य से जड़े विकसित लोक हो नहीं पारे जेहेतु मुई पढ़ला समय कॉलेज पढ़ला समय 1994 मसीह मते जिते बड़े राज्यस्तरीय युव लेखक सम्मेलन कलाहांडी युव लेखक सम्मेलन होता ब्रह्मपुर रे से प्रथम युव लेखक सम्मेलन में मत डकरा होता कलाहांडी जिला प्रतिनिधित्व करवा लगी मुझे चिठी जो आसला मुझे निज को निजे विश्वास कर नहीं पार्ली जे अवश्य मुझे बहुत लेखालेखी करी आकाशवाणी बहुत माने चर्चित होता
ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରବା ଲାଗି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ଡକା ହେଇଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଲି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେନେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଥିଲେ, ସମ୍ବାଦର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ ମୋର କବିତା ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ମଳିକରି ପଡ଼ିକରି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବା ମଉଳିଯିବି ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ମୋର କବିତା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ହେଲା ସେ କବିତା ଦୁଇ ପଦ କହି ଦେଉଛେ। ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କବିତାର କବି, ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କବିତାର କବି, ଶିମିଳି ଗଛର ତୁଳା ପରି ଉଡ଼ୁଛୁ, ବେଗବାନ ଅଶ୍ଵ ପରି ଧାଉଁଛୁ, କାଗଜ ଫିଟିରେ ଶବ୍ଦର ଛୁରା ଯେତେ ଭୁସିଲେ ବି କବିତାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ ହିତ ବନିଛୁ। ତମେ ସିନା କବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କବିତା, ତମେ ସିନା କବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କବିତା, ଲେଖନି ଧରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର, କେମିତି କରୁଛ ବିବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ନାରୀକୁ ଧର୍ଷଣ પર ହତ୍ୟା, ଏମିତି ଅଗତ୍ୟା କଥା ପଢ଼ୁଛ ଶୁଣୁଛ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଛେଳି କୁକୁର ପଲି। କବି ନୁହଁ କଂସେଇ ବାଳରେ ଛେଳି ପରେ ହଲାଲ କରିବ, କବି ନୁହଁ କଂସେଇ ବାଳରେ ଛେଳି ପରେ ହଲାଲ କରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କାଟିବ, ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ କେହି ବୁଝୁନା ତା କଥା, କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏନି ବୋଲି ଲେଖିଦିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆର୍ଯ୍ୟସୂତ ଭରା ଅସ୍ତ୍ର ହାଣେ। এই কবিতা যেତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ କଲି ସେତେବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସେ ହେଇଥିଲା ମୋରଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯେ କି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତାରେ ତୁ ଆସୁନୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆଉ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ପଡ଼ିଯିବୁ କି, ତୁ ଆ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ମୋର ବାପା ମା' ମୋତେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ମାନେ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଇଁ ରହିଗଲି ମାଟିରେ। ତଥାପି ବି ସଂଘର୍ଷ କରବାଟା ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଜୟପାଟନା ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସହର, କଳାର ସହର, ନାଟକର ସହରରେ, କିନ୍ତୁ ଇନେ କବି କଳାକାର କାଁ ଯେ କମ୍ ଅଛନ୍। ମୁଇଁ সেটা অনুভব কলি যে মোর দ্বারা কিছু চেষ্টা কলে হয়ে পারবা। মুই তো নিজে কবিতা লিখলি, গপ লিখলি, নাটক লিখলি, যা বি কলি, তার সহিত বিভিন্ন কলেজ মানকরে হাইস্কুল মানকরে মুই কবিতা আসর গুড়ি করবার লাগি আয়োজন কলু। মোর সহিত আমার বড় ভাই আমার রাধামাধব পণ্ডা, আমার সুধাকর পণ্ডা, তারপরে পরমেশ্বর মোট যে কি আজ কলাহান্ডির গোটে চর্চিত চেহারায় সে মোর সহিত ଥିଲେ। তো মুই আমার উদ্যমরে বিভিন্ন সাহিত্য আসর গুড়ি হেলা পরে বিভিন্ন কবি গুড়াক সৃষ্টি হেলে, আর কবিতা সাহিত্য প্রতি আকৃষ্ট হেলে সেমানে। তারপরে ধীরে ধীরে রাজ্যস্তরীয় পর্যন্ত মধ্য সম্মেলন মুই জয়পাটনা সহরে করেই যায় লোকଙ୍କ সহযোগরে। তো তারপরে পরে যে দেখলি সাহিত্যর যেত সমৃদ্ধি টিকে টিকে হেলা, তারপরে মুই দেখলি জয়পাটনা গোটে নাটকর সহর। ইনে নাট্যরশ্মি প্রফুল্ল রথ জয়পাটনারে চক্রি ড্রামা করাইলে, আউ বিভিন্ন ড্রামা করাইলে। তো তারপরে পরে মুই দেখলি আমার ইনে মঞ্চস্থ হয়েছিল রামদাস তুমি হারিগল, ময়ূর সিংহাসন, তারপরে সন্ধ্যা তারা জয়পাটনা কৃষ্ণচন্দ্র ক্লব রঙ্গমঞ্চরে হয়েছিল। তারপরে পর 20 বর্ষ গ্যাপ হয়েছিল। 20 বর্ষ ভিতরে কৌশি নাটক নাই জয়পাটনা অঞ্চলের গোটে নাটকর লুপ্ত প্রায় হয়ে গলা। তারপর মুই চিন্তা কলি যে মুই তো কবিতা লেখুছে, গপ লেখুছে, লঘু আলোচনা লেখুছে, তো নাটক কাজ লেখি নি পারবি। মুই তারপরে পরে চিন্তা কলি যে মুই নাটক লিখবি। তো মুই নাটক লিখলি 45 মিনিটিয়া নাটক গুড়িক একাঙ্কিকা গুড়িক লিখলি। আজ পর্যন্ত মুই 25টা খন্ডে একাঙ্কিকা লিখিছে। আর ওড়িশার সমস্ত প্রায় সবু সহরে হয়ে সারিছে। প্রায় করে মুই ব্যঙ্গ নাটক সবু লিখুলি। যেতবে এই নাটক লেখা আরম্ভ হল মুই সেতবে আমার বহুত গুড়ে বাহিবা, আমার রাজেন্দ্র পণ্ডা, আমার শঙ্কর দয়াল সিং, তারপরে সমীর কুমার বেহেরা, আমার প্রদীপ সরাবু, এন্তা বহুত গুড়ে কলাকার অছন। সমস্ত নেইকি মুই মানে আমার চিত্তরঞ্জন দলপতি আউ পিলামানଙ୍କର মত না নেই মনে পড়বার, কিন্তু বহুত গুড়ে কলাকারଙ୍କୁ মুই নেইছে। আর বিভিন্ন নাটকটা মঞ্চস্থ আরম্ভ করাইলি সেনু। সেতবে নাটকর গোটে ধীরে ধীরে আগু বড়বার গোটে যোজনা হয়ে গলা। আর প্রতি বর্ষ নাটক হওয়াটা আরম্ভ হয়ে গলা। তো মুই নাটক লেখুলি, নির্দেশনা বি দৌলি এবং সে নাটক গুড়িক মঞ্চস্থ হউতিলা। তো পরবর্তী অবস্থায় মোর নাটক গুড়িক লোকপ্রিয় হলা। যেটা রাজ্যস্তরীয় নাটক যেন সর্বশ্রেষ্ঠ হলা সেটা হল রূপী ভগবান সে নাটকর না। আউ মুই বলাঙ্গীরে বহুত গুলো ড্রামা করেছে। মোর ড্রামাটা আলু খোলু মহাদেব, তারপরে জমাଳ কম্পুটরীকরণ, আউ ইনা জয়পাটনারে ভঙ্গা ঘরে চকাজন হয়েছে, হরট টেণক হয়েছে, আমার বহুত গুলো নাটক হয়েছে। তার মনে নেই না। তো নাটক কমসে কম 25 খণ্ড নাটক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আউ আমার যুব প্রতিভা মনকর ভিতরে হয়ে সারা।
ତ ନାଟକର କଳାକାର ନାଟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ସେମାନେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ନାଟକ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳଟା ଘୁମୁରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଯେ ଘୁମୁରା ଇନା ନେଇ ହେବାର୍ ନା। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ମୁଁ କହିଲି ଲୋକକଳା କେଉଁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେସି। ତ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ ଆମର ଅର୍ଖିତ ରାଉତ ବଞ୍ଚିଛନ୍, ବାଦୀ ଗାୟକ ଥିଲେ ସେ ବି, ଆମର ଦୁର୍ଗା ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଆମର ଅର୍ଖିତ ରାଉତ ଆଉ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣେ ମୁଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲି ଆଉ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଆଉ ନିଜେ ଗାୟକ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ଘୁମୁରା ପରିବେଷଣଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ। ଧୀରେ 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 ସେ ଦଳ ମା ଜଗତଜନନୀ ଘୁମୁରା ଦଳ ରୂପରେ ନାମିଥିଲା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇছে ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ଯେ କୌଣସି ଦଳ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମା ଜଗତଜନନୀ ଘୁମୁରା ଦଳ ଜୟପାଟନା ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ କରବାର ଦ୍ୱାରା ତାର ସହିତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଦଳ ନେଇ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁମୁରା ବହୁତ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଇପାରବା। ତାପରେ ମୁଇଁ ରଜାମୁଣ୍ଡା କହନ୍ କି ଜୟପାଟନାର ଜୋରଖଣି ପଡ଼ା କଥା କହନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି ଘୁମୁରା ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ କଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଘୁମୁରା ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରୁ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଘୁମୁରା ଗୀତ ଲେଖିକରି ଆଜି ମୁଇଁ 2018ରେ ନାଇଁ 2000 କେତେରେ ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ପାଇଛେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲି। ତାର ପରେ ପରେ ମୋତେ 2022 ନା 23ରେ ମୋତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଘୁମୁରା ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପହଲା ଲେଖା ଥିଲା ଘୁମୁରା যে গীতটা লিখিছিলে সে গীত তো দর্শক মনকে বহুত পছন্দ লাগিছে আর সে ঘুমরা গীতকে বহুত লোক মানে প্রশংসা মধ্য করিছন। তো মুই চাহিবি দর্শক মনকে আপনার মুহরু সে ঘুমরার দ্বিপদ গীতটা টিকে শুনে দেবে বলে মোর আশা। আজ্ঞা। কଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାରେ ଘୁମୁରା, ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାରେ ଘୁମୁରା, ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରଜା ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୀର ପାଇକ ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ। ଯାହାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଜୁଥିଲୁ ସୈନିକ, ରଣତୁରୀରେ ନିନାଦ ଭୀମ ଭୈରବ, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦେଇ ରଣ ନଦୀରେ ଡେଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଐରୀ ଯେତେକ ସବୁ ସଂଘାରୀ, ସୁସୁରି ମାରି ପରାସ୍ତ କରୁ ଶତ୍ରୁ ତୁଷାରାରେ ତୁଷାରା। କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା, ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लगला आज्ञाकर जेन प्रथम लेखा थिला घुमरा जेन कि बहुत लोग माने से गीत रो माने आज्ञाकर से गीत के एते लोग प्रशंसा करथिले और आज पर्यंत भी से गीत के सारे मने रखिछन जेहेतु गोटे कला थिसी से कला के केबे नहीं भूली पारन जार बा कला আছে से निहाती भाबरे केबे भी माने का बसन वर्तमान रो जेन चालीचे केबे झुकेगा नहीं से कला आगे केबे नहीं झुकन निहाती सब बेले से कलाटा थौ आज्ञा ता परे परे आपनकर लाइफटा माने केनाडे गति करे घुमरा गीत गुड़ाक मोर प्रति वर्ष माने सब जाक हिट है। आमर सत्यनायक गुरु आज्ञा जे लेखुचन तांगर परे परे मुई तांकर उत्तराधिकारी भलिया मुई कलाहांडी बाहरली। आर मोर बहुत गुड़ गीत जनता कुटेन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला हटी मा नड़ा गला लुकी। कुटेन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला हटी मा नड़ा गला लुकी। उठी गला टेणा पाटी गो नंग जोएडारा पोटी। उठी गला टेणा पाटी गो नंग जोएडारा पोटी। नहीं ना बे कामी चोगा नहीं ना बे ओछाड़ भंगा। नहीं ना बे कामी चोगा नहीं ना बे ओछाड़ भंगा। एणिया बचा नहीं सिकेना एणिया बचा नहीं सिकेना और तीती। कुटन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला उठी मा नड़ा गला लुकी। गीतटा हूँ कलाहांडी जनजीवन चित्र अच्छे गीत माने जेन जगह गाइले भी लोक पूरा दोहली जेसन सागड़ी गीत यहाँ आउ मुझे लिखी आधुनिक गीत
হে মানব কলি যুগরে তুমে দানব হে মানব কলি যুগরে তুমে দানব মানে পরিবেশ প্রকৃতি একদম সুন্দর মানে গোটে মুই ঘୁମରାରେ ଗୀତର ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଧୁନିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ଥାଇକିରି ଟିକେ ଆଧୁନିକ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ବି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାମିରେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ଦଇବ ଏକି କରିଲ ବଡ଼ କରମ ହେ କରମ ସୁନାମିରେ ଅର୍ଜିଲ କେଉଁ ସୁନାମ ସୁନାମିରେ ଅର୍ଜିଲ କେଉଁ ସୁନାମ ତୁମ ଦାନ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପୃଥିବୀ ତିନି ଭାଗ ଜଳ ହେଲେ ଏକ ସ୍ଥଳତି ତହିଁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମନର କିନ୍ନର କୋଟି କୋଟି ଜୀବନର ଏ ବାଲି ଘର କାହିଁକି ଗଢ଼ୁଥିଲ ଅକାଳେ ମାରିଦେଲ କେତେ ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମରଣ ଗୋ ମରଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ମାନେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ଦଉଥିଲେ ଗୀତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସୁନାମିକେ ନେଇକରି ତାକେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେନ୍ ରସଟା ପକେଇ କରି ଯେନ୍ ଗୀତଟା ବନେଇଛନ୍ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପରେ କେନ୍ତା ପରେ ଘୁମରାଟା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୟପାଟନା ନାଁ ଉଠିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଘୁମରା ବହୁତ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଘୁମରା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଲୋକ ଘୁମରା କଳାକାର ମାନେ ବାହାରିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଗଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଁ ଯେ ଲୋକାଲ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ମାନେ କେନ୍ତା କରି ବାହାରବା এটা প্রথম ব্যক্তি মুই এটা কহিলে নিজকে কহিলে ভাল নাই কিন্তু প্রথম ব্যক্তি চিন্তা কলি যে লোক কলাকে কেন্দার বঞ্চেমা আউ লোকবাদ্য লোকগীত কেন্দার বঞ্চবা या पूर्वରୁ फोक सॉन्ग नहीं होती है ନାଇଁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜୟପାଟନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ନେଇ ହଉଥାଏ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ନେଇ ହେଇଥାଏ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନେଇ ହେଇଥାଏ ଯେ ବି ଗାଉଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଗାଉଥିଲେ ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇ ଆସିପାରୁଥାଏ ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁଥାଏ ତାପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ଜରିଆରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେନର ସଭାପତି ଆଉ ଆମର ପ୍ରବୀର କୁମାର ବେହେରା ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ଯେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ ଆଉ ରାଧାମାଧବ ପଣ୍ଡା ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ମାଲଗୁଣ୍ଡି ବଜା ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକିରି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଗୀତ ଲେଖିଲି ମାନେ ବଜାଶଲ୍ୟା ଗୀତଟା ଲେଖିଲି ଛେରଛେରା ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିଲି ଆଉ ଯେନ୍ ଟୋନ୍ଟା ମୋହରି ଟୋନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ମାନେ ଲଗା ହେଇଛି ସେନେ ମାନେ ଆମର ମୋର ଯେନ୍ଟା ଉଦ୍ଭାବନଟା କରିଛି ମୋହରି ଟୋନ୍ଟା ତାକୁ ସେନେ ନିଆଗଲା ତ ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମହାବୀର ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ କଥା କୁହନ୍ କିମ୍ବା ଆମପାଣିର ବୁଢ଼ାରଜା ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମାନେ ସେ ବଜାଶାଳଟା ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ପରେ ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଯେ ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ବଜାଶାଳ ଦଳଟା କର୍ମୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୀତ ଲେଖିଲି କୋରିଓଗ୍ରାଫି କଲି ତାର ପରେ ପରେ ଭିଆଶାଲ ହେଲା ଚଟନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ତାପରେ ରିଦମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେକି ଆମର ସୁମିତ ଯୋଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେନର ଶଙ୍କର ଦୟାଳ ସିଂ ଗାୟକ ଅଛନ୍ ତ ସେନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜାଶାଲ ଦଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେନେ ବଜା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଗୋଟେ ଆସିକରି ସେନେ ଲେଖବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଗୀତ ଲେଖି ନି ପାରିଲେ ରିଦମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଉପରେ ଅଛେ ତ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ କୁରେଇ ଫୁଲ ଝୁପା ଝୁପା ବାସ ମହ ମହ ଢଲିଗଲା ଖରା ବେଳ ଗୀତଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ପୁରା ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିଲା ଆମର ମାନେ ଅଲ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ରିଦମ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ ଶୁଣି ବି ଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରାୟ ଶହ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ନାଇଁ ପକେଇ ପାରେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ କେନ୍ଟା ଆଲବମ୍ ୟା କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଲବମ୍ ଜଗତ କି କିଛି ଦେଇଛି କ୍ୟାସେଟ୍ ହଁ ତାର ଭିତରେ ଏଇଟା ତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ଆଉ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲବମ୍ ଯୁଗରେ ପାଦ ଥାପଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥାପଲୁ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମର
ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ କୋଦଣ୍ଡ ନାୟକ ତାଳଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ମାଲିକ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ଖେଳାକେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଇଁ ବି ଗର୍ବ କରସି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଦେବାଟା ବି ମୋର ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛେ ଆଙ୍କରିଂ କଥା କୁହନ୍ କି କଳାକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଇଁ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛେ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଆଲବମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ସମର ଯେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ହଁ, ହଁ। ସେ ତ କହିଲେ ଗୁରୁ ତମେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ବି ଲେଖିପାରବ ଆମର ରିଙ୍କୁ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘୁମରା ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଣା ବେଲ ଲାଗବା ତ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତମେ ଚାଲୁଥିଲେ ଫୁଟେ ଅଟମ ବମ୍ରେ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ମାନେ ଅଟମ ବମ୍ old ଗୀତ song, ବହୁତ ହଁ ପସନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୋର ଥିଲା ମୋର ମନେ ନା ସେ ଗୀତର ବୋଲଟା ମୋର ପାଶରି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ଆମର HL ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବ୍ୟାନରରେ ବାହାରିଲା ହଁ 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 ଆଉ ସେନେ ଆମର ଏଟମ୍ ବମ୍ ଗୀତଟା ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ବାହାରିଲା ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ମାନେ କାମ ହେଇଛେ ଯେ ଦିନେ କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଲବମ୍ ନେଇତେ ସେଟା ହଁ ହଁ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛେ ବୋଲି ମୋତେ ଶୁଣାଲେ ତ ମୁଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଇଁ ବି ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତ ପଦେ ଲେଖିଲେ କେନ୍ତା ହେତା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀ ହଉଛନ୍ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ଆଉ ନିହାତି ନିହାତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭିତରେ ମା ଡୁଗରିଙ୍କର ପୀଠ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଶକ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ପଥର ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ କୋସିସ୍ କଲି ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତ ଲେଖିବା ଲାଗି ମାତ୍ର ନେଇ ଲେଖିପାରୁଥାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିବା ଏଇଟା ସେ ଗୀତ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ମା ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ଆଲବମ୍ ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଗାୟକ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଛନ୍ ଆମର ମନୋଜ ନିଆଲ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ବି ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତଟା ମୁଇଁ ବନେଇବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ବନେଇବା ତ ତେଣେ ମୁଇଁ ସେତିକି ବେଳେ ତାପରେ ମୋର ଗୀତଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଭଜନ ଇର୍ଲିପାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନେଇ ହେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହେଇଛି ଆଜି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଗୀତ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ତାପରେ ପରେ ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡୁଗରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଏନ୍ତା ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଲି ତ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ନେଇକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛେ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିସି ନିହାତି ନିହାତି କିନ୍ତୁ ତାକେ ଫୁଟେଇବାଟା ହଉଛି ନିଜର କାମେ ହଁ ନିହାତି ଯଦି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ହେବି ଯଦି ଗୀତ ଲେଖବାକେ ନେଇ ଚାହିଁବି ନେଇ ପଢ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଆସେ Yes. ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ସେ ପଢ଼ିଲାଟା ମାନେ ଯେତେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଭରି ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ବାହାରବା ହଁ, ଭାବନାର ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ଗୀତଟା ହେସି ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିସଟା ଆପଣ କବି ହୁଅନ୍ କଳାକାର ହୁଅନ୍ ନାଟ୍ୟକାର ବି ହୁଅନ୍ କି ବାଦ୍ୟକାର ବି ହୁଅନ୍ ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ହচ্ছে ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଥିସି ନା ତାকে ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆଗକେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ସି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ କଳା ଯେତେ ବି ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଶିଷ୍ୟ ବି ଥିବେ ଯାକେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ବି କହନ୍ ସେମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁ ବି ମାନନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିକରି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ମାନେ କେତେ ଲୋକାଲୋଚନକେ ଆସିଛନ୍ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମାନେ ଆଜି ଯେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଟୁଲୁ ତ ସେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଜଗଦୀଶ ବଠାଣଙ୍କର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମନୋଜ ରଥଙ୍କର ଲେଖା ଏବଂ ମୋର ଲେଖା ସେନେ ଥିବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୁରୁ ମୁଇଁ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହଁ, ହଁ। ମୋର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ନାଟକଟା ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ବି ବାହାରୁଥିଲା ହଁ, ହଁ। ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ ସେ ଆମର କବିତା କଥା କୁହନ୍ ନାଟକ କଥା କୁହନ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା କଥା କୁହନ୍ ସେ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆର୍ ବତେଇଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେନେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ତରଫରୁ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ବୋଲିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ହେଇଥିଲା ସେନେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ
ଆଉ କଳାକାରମାନେ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ଗାଁ ଆଖଡ଼ା କଥା ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଣର ମଲ୍ଲିଏ ହଁ। ନମୃଧର ମହାଲି ଗୋଟେ ବଣର ମଲ୍ଲିଏ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚମକ ଦେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଲ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ମୁଇଁ ଗର୍ବ କଲି ନିହାତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କଳାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କଳା ମୋର କଳାଟା ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କରେ ମୁଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଟକ ଟିଟିଙ୍ଗାରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭା ସମ୍ମାନ ପାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସମ୍ମାନ ପାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ଜୁନାଗଡ଼ର କଳାପଦୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛେ ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ମାନେ 15-20ଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇକରି ମୁଇଁ ପାଇଲି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଇ ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଡୁକୁରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଇଁ ଆଜି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖୁଛେ ସେଟା ବଜାଶାଲ ହଉ ସେଟା ନାଟକ ହଉ ସେଟା ଘୁମରା ଗୀତ ହଉ କିମ୍ବା ଭାଷଣବାଜିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଡାକୁଛନ୍ ଆଉ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ପାଇছি କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇছি ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା କହିସି କ'ଣ ମଧୁର ଗଟ କଷା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା লোকে কইছি ইচিনি মিচিনি দাপচিনি চিনি খয়েরখুট বাগনক পূর্ণি পত্রে পূর্ণিদনা দেখ রমচন ঘরকে মনা ঘরে আছে টামকি আর রায় গড় গড় ঝামকি আমার লোকগীত গাইছি নই পানি ছেনে বেনে নই পানি ছেনে বেনে নই পানি ছেনে বেনে ভণার চৌল সরল দিনে ভণার চৌল সরল দিনে তুই তেনে মুই এনে তুই তেনে মুই এনে এরস বাঙ্গরি অটম সুন্দরী টোল মঞ্জি পরা ধাঙ্গরি এরস বাঙ্গরি অটম সুন্দরী টোল মঞ্জি পরা ধাঙ্গরি মনে পকাই দেছি সরষুড়ে চকার গহুড়ে লম কথানি গুড়াক থিলা লোক পাশরি গলে না আজিকালি কয় পকাছি ক্যাঁ বেং ঢোরা বেং ক্যাঁ ঢোরা বামন ভোরা ক্যাঁ বামন শীত বামন ক্যাঁ শীত পিতালিত ক্যাঁ পিতা তাল গয়তা ক্যাঁ তাল সরষমাল ক্যাঁ সরষ বন সরষ ক্যাঁ বন কিয়া রোজার ভিয়া ক্যাঁ রোজা খণ খোজা ক্যাঁ খণ বুড়ি ডন ক্যাঁ বুড়ি পাচলা মুড়ি বাহ বহুত বঢ়িয়া আଜ୍ଞା এটা মানে লোকଙ୍କୁ জଣାই দেছি যে ଆମର ଯେନ୍ ଧନା ମରା କହନ୍ ଟିକଲ ମରା କଥା କହନ୍ ଚଖନା କଥା କହନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉପରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଏକ ଫସଲି ଥିଲା ଆଜି ସିନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି 2 ଫସଲି ଚାଷ ହଉଛେ ତ ଲୋକ ନେଇ ଜାଣବାର ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଆରା ବେଲେ କାଁଟା ପୁରୀ ବେଲେ ଆରା ବେଲେ କାଁଟା ପୁଟି ବେଲେ କାଁଟା ନଗଲ ବେଲେ କାଣା ଜୁଏଡ଼ ବେଲେ କାଣା ଲୁଦର ବେଲେ କାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତର ବେଲେ କାଣା ଦାନ୍ଦର ବେଲେ କାଣା ନେଇ ଜାଣବାର ନେଇ ଜାଣବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଯେତେ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେସି ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନେଇ ଲେଖି ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ହିଁ ଲେଖି ବସିଲି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ହଉ କି ଆମର ଲୋକକଳା ଗୀତ ହଉ ଆମର ଭାଷାରେ ଆମର ଲୋକ ଜାଣବାର ଲାଗି ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖଲୁ କାହିଁକି ଲେଖଲୁ ଏବେ ଦେଖ ତେତେଲେ ପତ୍ର 2 ପତ୍ରିଆ ତୁଇ ହେଇଥିଲୁ କାକପତ୍ରିଆ ତୋର ମା ଥିଲା ପେଟେ তোর আই চালুলা তোমাকে সেবেলে ভেটিছে তোকে কেনতা সুন্দর কথা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର তার একদম সুন্দর মানে গোটে জিনিসকে নিয়ে মানে গোটে লেখা দিছি তো এন্তা তো আমি দেখুন সেতবে সাহিত্য যেতবে আমি মানে যেতবে আখড়া ঘর লা মানে ওড়া 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 বাঙ্গরি রে ওড়া 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 বাঙ্গরি রে ওড়া 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 আমার গাঁ লোকে শিকার রোড়া আমার গাঁ লোকে শিকার রোড়া বাঙ্গরি রে খেদি দে মু গণা পরা আরে বাঙ্গরি রে খেদি দে মু গণা পরা তালপত্র খড় খড় বাঙ্গরি রে তালপত্র খড় খড় গীত ন জানিলে উদ্ধার কর গীত ন জানিলে উদ্ধার কর বাঙ্গরি রে লেখি দে মু চর চর আরে বাঙ্গরি রে লেখি দে মু চর চর এন্তা রসরকেলি হো যাই ফুল হো বহুত গুড়ে আমার কলাহান্ডিরে এতে জিনিস ভরিকি অছে প্রকৃତରେ কলাহান্ডি কলার হান্ডি এইটা কে বি না দিয়েছন ବି ସେ କଳା ହାଣ୍ଡି ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଯେତେ ଅଧିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଅଧିବାସୀ ଅଛୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କୌଣସି ଅଲଗା ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ଫୁଟକଟା ଅଧିବାସୀ ଅଛୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଆମେ ଇ ମାଟି ପାଣି ପବନକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଧଙ୍ଗରା ଧାଙ୍ଗରିର ଗୋଟେ ଧନା ମରା ହେଉଥିଲା ଟିକଲ ମରା ହେଉଥିଲା ଧାନ କାଟଲା ବେଲେ ଝାର ଘିଚା ବେଲେ ଧାନ ମାନେ ମଚାରେ ଶୋଉଥିଲେ ଲୋକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ଦାନ୍ଦର ଦିକରେ ମାଛ କରୁଥିଲେ ତାମର ଢୁଟିରେ ମାଛକେ ରଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ଟା ଆଜିକାଲି ପିଲା ପାଶରି ଯାଇଛନ୍ ଆଜିକାଲି କାଣା କରୁଛନ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ କାଣା କରିବା କଥା କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଭାତ କର ଦର୍ଶନ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଫୋନମ୍
ନିହାତି ନିହାତି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଫୋନମ୍ କର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପମ୍ କର ମୂଳେ ଫେସବୁକମ୍ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍ ମୁଇଁ ମନା ନି କରବାର ଆପଣ সোশ্যাল মিডিয়া যুগকে যাও ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ কিন্তু ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତମେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଅ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ ଯାହା ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକେ ଶିଖ ନିହାତି ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜୟପାଟନା ସହରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି 2011 ମସିହାରେ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗଠନ କରିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗଠନ କରିକି ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସଦର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ନିହାତି ସାର୍ ସହଯୋଗ ନ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ଉପଦେଶ ଦେବା କଥା ନିହାତି ଯେ ଆମର ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଆଜି ପଡ଼ିବ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ 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 ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ ତ ଆଜି ଅଛୁ ଆମେ କାଲି ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଳାକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇ ମାଟିର କଥା ଆମେ ଗାଇବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକରି ରହିଯିମା ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ନିହାତି ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏବେ କେନ୍ ସଂଗଠନ या କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ କି ଟିକେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ବି ଅଛେ ତାର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ନେଇ ହେଇଥାଇ ମୁଇଁ ହେଇଛେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଉ ଜୟପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ର ଜୟପାଟନାର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅତୀତର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ବି ତ ଜାଣବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଘୁମରା ଗୀତ ୟା ନୂଆ କିଛି ଗୀତ ମାନେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ହଉ ୟା କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ କାକେ ଦେବା ଲାଗି ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ ୟା ଲେଖା ଲେଖି କରିଛନ୍ କି କାଣା ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ ମୋର ମୁଇଁ ତ ଘୁମରା ଗୁରୁ ନା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିକରି ଖୁସି ବି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ମୋତେ ଘୁମରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛି ଏଇଟା ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ আর ଗୌରବର କଥା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜୟପାଟନା ମାଟିର ପିଲା ଏତେ କଳା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘୁମରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବାଟା କମ୍ କଥା ନାଇଁ ସେ ତ ଯେହେତୁ ଘୁମରା ମୋର ମାନେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଅଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ଘୁମରା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଲେଖୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସେଟା ଗାଉଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସେଟା ତ ଅନବର ଜାରି ରହିଛେ তার সহিত ঘুমরা ক্যাসেট গোটে যেহেতু কলাহান্ডির ঘুমরা ক্যাসেট বর্তমান নাই না ଆଜ୍ଞା তো মুই পিন্টু ভাই আপনার যে আজ মানে পরিচালনা করুছন ନିହାତି আপনাকে মুই ছোট ছুয়া বেলু দেখিছে মতো ভাল কলাকার বলে নাই জানিথি আজ মুই জানিকি কলাকার এই আপনার চ্যানেলরে আসিকি জানলি যে আপনার জনে ভাল কলাকার মেলোডিরে গাউছন নাটকরে লোক নাটকরে রোল করুছন বলিকি ଆଜ୍ଞା তো খুশি লাগলা তো এই যে মোর কথাটা মানে ঘুমরা ক্যাসেট নেই না মুই চেষ্টা করুছে যে আপনার সহযোগে সমস্ত সহযোগে গোটে ভালো ঘুমরা ক্যাসেটটা মোট এতকি গীত হিট গীত গুড়া আছে তাকে নিয়ে ঘুমরা ক্যাসেট করবার গোটে কার্যক্রম আছে দ্বিতীয়ত নাটক যেতে লেখিছু আমি বিভিন্ন মঞ্চরে সিনা হয়েছে কিন্তু প্রফেশনাল ড্রামা ହଁ ହଁ গ্রুপ ଆଜ୍ଞା এবং ট্রুপ কথা কোন ନିହାତି প্রফেশনাল ট্রুপ হচ্ছে বজাশালিয়া যেটা কি রিদম স্কিল বর্তমান চালুছে সেটা মোর গীত ଆଉ সেটা মোর ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇছে ଆଜ୍ଞା সেটা চালুছে ଆଉ ଆଲବମ୍ କଥା ବି କହିବି ଯେ ଆଲବମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଘୁମରା କ୍ୟାସେଟ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ମା ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କର୍ମା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରବା ଆଉ ନାଟକର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ରାମା ଗ୍ରୁପ୍ କରବାକେ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଯେତେ ଲୋକ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ ସେଟା ଖୋଟଲା ନାଚ କଥା କୁହନ୍ ସାରଙ୍ଗୀ ବଜା କଥା କୁହନ୍ ଢାପ ବଜା କଥା କୁହନ୍ ନିହାତି ଢାପ ବଜା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କୋଦନ ଭାଇ ହିଁ ଢାପ ଦଳ କରିଥିଲେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିକରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଢାପର କେନ୍ତା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଢାପର କେନ୍ତା କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମେ କରିପାରମା ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଭାଷାର ଲୋକ ବୁଝବାକେ ଚେଷ୍ଟା করবে ତେଣୁ ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ ତାର ସହିତ ଆମର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିସାରିଛେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ ନିହାତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଯେନ୍ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଯେନ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର କଳାକାରର ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲୋକାଲୋଚନକେ ଆଣିଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେ আর বর্তমান আমি ବି জানিছু কিন্তু তথাপি কিছু কিছু জিনিস লুচি রয়েছে সে আমি জানি নি পারু সেটা আমি সারଙ୍କଠୁ আমি জানলু আজি তো নিহাতি ভাবে আমি বর্তমান আমার যেন কলাকারর চমক
କଳାକାରର ଚମକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ କିଛି ଲୁପ୍ତ କଥା କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଜାଣି ନି ପାରତେ ସେଟା ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆମର କଳାକାର ଚରଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତ ନିହାତି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଠୁ ନେଲୁ କିଛି ଯାହା ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇ ଜାଣିତେ ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ଆମକେ ଯେନ୍ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଲେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କାଣା କରିଛନ୍ କାଣା ନାଇଁ ସବୁକେ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଆମ କଳାକାର ଚମକ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ କଳାକାରର ଚମକଟା ଜୟପାଟନା ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଅଛେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥି ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇକେ ଆର୍ ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇକେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ ଚମକ। କଳାକାର କଳାକାରର ଚମକ କଳାକାରର ଚମକ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଚମକଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ ଚମକିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର କଳାକାରକୁ ହିଁ ଚମକେଇବା ନିହାତି। ଲୋକଲୋଚନ ପାଖରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଡୁକୁରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ ଯେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଗର ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ଅଛେ ଆଉ ମୋତେ ଲୋକ ବି କହେସନ୍ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲିକରି ବି କହେସନ୍ ତ ମୁଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି କାଣା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ମୁଁ ଛାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ମୁଇଁ ଲୋକକଳା ହଉ ଲୋକବାଦ୍ୟ ହଉ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ନାଟକ ହଉ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକେ କେନ୍ତା ବଢ଼ମା ଆମର ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ଆଗକେ ବଢ଼ବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ଅହରହ ଅଛେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟାଟା ସବୁଦିନ ରହିବା ଆଉ ଆଜିର ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆପଣ କଳା ଯେନ୍ତା ଚମକିଛେ ଆମର କଳାକାର ଚମକର ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳା ସେନ୍ତା ଚମକୁ ଆପଣ ଆମର କଳାକାର ଚମକରେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀ ଜୟ ମା ଡୁକୁରି ବୁଢ଼ୀ